하나님 말씀 함께 보도록 하겠습니다. 신약성경 에베소서 2장 1절에서 5절 말씀입니다. 신약성경 311쪽에 있습니다. 에베소서 2장 1절에서 5절까지의 말씀을 우리 한 목소리를 같이 봉독하겠습니다. 시작. 너희의 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다. 그때 너희가 그 가운데서 행하여 이 세상 풍족을 줍고 공중의 권세 잡은 자를 따랐으니 곧 지금 불순종의 아들들 가운데서 역사하는 영이라. 전에는 우리도 다 그 가운데서 그의 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음에 원하는 것을 하여 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀이었더니 긍휼에 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그 큰 사랑을 인하여 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 너희가 은혜로 구원을 얻은 것이라. 아멘. 방송실 영상 좀 틀어주세요. 영상 하나 보고 한 7분 조금 안 되는데 하다가 도중에 제가 끊을 수도 있고요. 한번 보도록 하겠습니다. 잘 희미하면 좀 불 꺼주시고요, 목사님. Bolivia, dit is het armste land van Zuid-Amerika. En te midden van al die armoede is hier een klein lichtpuntje. 36.000 kinderen worden door Compassion gesponsord. En dit zijn er een aantal. Hola! Dit is Emmanuel, mijn sponsorkind. Hem te ontmoeten was een van de meest indrukwekkende momenten van mijn leven. Ik had niet kunnen bedenken wat voor impact dit zou hebben op mij als persoon. Het was een emotioneel moment. Emmanuel is 7 jaar oud. Toen ik hem thuis bezocht, zag ik de beroerde omstandigheden waarin hij opgroeit. Hij heeft nog 7 broers en zussen, allemaal van verschillende vaders. En ze leven samen in 1 ruimte. Naast me zit een vrouw die eigenlijk gevangen is door de alcohol en eigenlijk gegrepen is in een heel verkeerd leven. En dat heeft automatisch zijn weerslag op het hele gezin. En één manier om dit gezin toekomst te geven is om te beginnen bij de kinderen. Deze kinderen hebben nog de toekomst. Deze kinderen zijn nog open voor onderwijs, open voor geloof, open voor een beter leven. En daarom is het zo belangrijk dat er meer mensen komen die dit werk van Compassion gaan sponsoren. Maar ik ga toch even proberen wat hoop in dit verhaal te brengen. What do you like about the Compassion Project in Manuel? ¿Qué te gusta de Compasión? Dice papito, tu padrino. ¿Qué te gusta estar allá en la iglesia donde tú vas, papi? The church. You like the church. ¿Te gusta la iglesia? ¿Por qué, papito? What do you like about the church? ¿Por qué te gusta? ¿Qué? Because there nobody hit me. Really? It's really good that you enjoy church. Me gusta mucho que te guste la iglesia. Yeah. And I think it's terrible that sometimes people hit you Y me parece terrible que algunas veces la gente te pueda golpear, dice. because you are a beautiful guy. Porque tú eres un niño hermoso. And I pray for you Y voy a orar that you will become a man of God. para que tú seas un hombre de Dios. And that God will give you big dreams in your heart. Y Dios te va a dar buenos sueños en tu corazón. You must know that I love you Quiero que tú sepas que yo te amo, dice. and that I pray for you. Que voy a orar por vos. And you know what? I'm going to write you letters. Te voy a escribir cartas. Do you like that? ¿Te gustan las cartas? Yeah? I'm going to write you letters. And maybe you can make a beautiful picture for me. Tal vez me lo puedes hacer tú dibujos. ¿Sí?
And we'll make one for you as Y yo well. también voy a hacer un dibujo para vos, dice tu padrino. That would be fun. ¿Te gustaría? ¿Sí? ¿Me vas a mandar tus dibujos? ¿Sí, papito? Ya, pues dile, abrazala a tu padrino. Abrázalo. 네, 여기까지만 볼게요. 저 남자분이 저 아이를 후원하는 사람이에요. 저 남자분은 네덜란드라고 하는 나라의 찬양 가수예요. 근데 그 사람이 볼리비아라고 하는 나라의 대륙도 다르죠. 거기에 후원금을 보내서 교회에서 그 아이를 키우게 하는데, 그 아이에게 이제 만나보러 가서 그 아이에게 탁 끌어안고 이렇게 안고 너는 뭐가 제일 좋으니? 그랬더니 하는 이야기가 교회 가는 게 제일 좋다 이렇게 말하죠. 이게 언어가 막 달리는 게 뭐냐면, 영어로 말하면 스페인어로 번역을 해서 통역을 해주고, 그럼 스페인어로 말하면 다시 영어로 들려주고, 이렇게 하고 있는 과정이에요. 근데 왜 교회 가는 게 좋으니? 그러니까 교회 가면 아무도 때리는 사람이 없다 이렇게 얘기를. 그래서 저 찬양 가수가 깜짝 놀래갖고 충격을 받고서 그 아이를 끌어안고 우는 거예요. 한참 말을 못하고 있다가 추스리고 이야기를 하면서 하나님의 사랑에 대해서 쭉 얘기해주고, 근데 그 옆에서 젖먹일 아기를 이렇게 젖먹이는 엄마가 있잖아요. 그 여인들이 너무 힘겹게 살아요. 맞고 또 폭행당하고 막 성폭행당하고 이렇게 해서, 아이가 뭐 5명 있다 그러면 5명의 아빠가 다 다를 수도 있고 막 이런 삶이. 그러니까 여인들이 힘드니까 마약에 쩔어 살고. 그러니까 뒤쪽 영상에 보면은 그 여인이 내가 잘못 살았어요, 내가 잘못 살았어요, 계속 그 얘기를. 저렇게 열악한 환경이에요. 그리고 청소년 아이들이 조금만 더 크면 자기 스스로 몸을 지키겠다고 칼을 들고 다녀요. 몸에 차고 다녀요. 누가 때리면 찌르려고. 저렇게 폭력에 노출되어 있으면서 살아가는 저런 사람들이 있다라는 거죠. 이따가 뒤에서 결론으로 다시 한번 말씀을 드리겠습니다. 오늘 본문을 보면서 에베소서 2장 1절에서 5절까지 말씀만 봤는데, 1절에 보니까 너희는 너희의 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨다. 우리는 모두가 허물과 죄로 죽을 뻔한이 아니에요. 어떻게 됐어요? 죽었어요. 육적인 상태가 죽었다는 말이 아니라 하나님과 완전히 분리된 영적인 죽음 상태를 이야기하는 거예요. 우리는 완전히 죽어있는 상태, 허물과 죄로 죽었다. 그런데 너희의 허물과 죄로 죽었던 너희를 어떻게 했다고요? 살리셨다. 그런데 살리셨는데 그때에 너희가 그 가운데서 행하여 이 세상 풍족을 줬고, 그런 너희가 어떤 너희냐? 이 세상 풍족을 따르면서 살고 공중의 권세 잡은 자, 사탄의 세력에 휘말려서 그 속에서 살고 있는, 그들에게 순종하면서 살고 있는, 그러니까 곧 하나님께 대해서는 불순종의 아들들 가운데서 역사하는 그런 사람들에게 잡혀서 살고 있다는 거죠. 그러니까 영적으로 하나님과 소외되었던 우리의 삶의 방식을 묘사하는데, 우리는 육체의 욕심을 따라서 지내고 육체와 마음에 원하는 것을 다 내가 원하는 대로 살아왔다라는 거죠. 그러니까 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀였다. 성경은 이렇게 말해요. 진노의 자녀였다. 그러니까 이거를 좀 더 쉽게 얘기하면, 우리는 이렇게 더럽고 이렇게 추악하고 이렇게 짜증나는 보잘것없는 인간, 그 누가 우리를 찾겠냐? 그 누가 우리를 뭐 아쉬워서 우리에게 뭔가를 베풀겠냐? 우리는 이런 존재였다라는 거예요. 근데 이런 존재를 하나님이 우리에게 찾아오시는 거죠. 그래서 보면 이 4절에서 보면 긍휼에 풍성하신 하나님이, 우리 하나님이 어떤 하나님이요? 긍휼에 풍성하신 하나님. 긍휼에 풍성하신 하나님. 그 하나님이 우리를 사랑하신 그 큰 사랑을 인하여, 우리를 사랑하신 그 큰 사랑, 그 큰 사랑이 어떤 사랑이냐?
예수 그리스도의 목숨을 지불하고 내어놓고 우리를 살리셨다. 여러분 믿으십니까? 여러분 믿으십니까? 이 말씀은 우리가 절대 잊어서도 안 되고 놓아서도 안 되는 말씀. 하나님의 그 큰 사랑을 우리가 누렸다라는 거예요. 그 큰 사랑을 누렸다. 그러면서 5절에 보니까 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 너희가 은혜로 구원을 얻은 것이라. 아무것도 받을 조건조차 없고 뭔가를 가지고 있는 것이 아무것도 없는데 은혜로. 이 은혜라는 말은요, 값을 지불한 게 아니고 거저 받은 거예요. 받은 거. 그걸 누리고 있는 상태를 말하는 거예요. 내가 아무것도 누릴 것조차 없는데 나에게 하나님이 베푸신 것, 그것이 은혜예요. 은혜. 그 은혜를 우리가 누리고 있다라는 거예요. 그래서 이 말씀을 보면서 우리는 그러면 긍휼에 풍성하신 그 하나님이 우리에게 베푸신 그 큰 사랑을 인하여 우리가 이렇게 구원받고 예배자가 되었는데, 성일교회 성도가 되었는데, 그러면 우리는 어떻게 살아야 할까? 어떻게 사는 것이 하나님이 더 기뻐하실까? 이렇게 생각을 해본 거예요. 우리가 읽지는 않았지만 2장 8절 9절 뒤에 가면, 이렇게 조금만 더 아래로 내려가면 그렇게 나오죠. 너희가 그 큰 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었나니 이것이 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 뭐다? 선물이다. 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑치 못하게 함이니라. 하나님은 우리에게 예수 그리스도로 말미암아 구원을 베푸셨고, 그것이 바로 하나님이 우리에게 베푸신 선물이었다는 거예요. 선물. 그 선물인데 우리가 어떤 행위로, 무언가를 행함으로 인해서 얻은 것이 결코 아니라는 거예요. 그러니까 말을 조금 바꾸면, 요즘 말로 표현하면, 여러분이 천국이라는 곳에 가시는데 비자를 발급받아서 거기에 도장 꽝 찍어서 허가를 받아야 되는데, 그 도장 꽝 찍는, 도장을 탁 찍어서 받는 방법이 뭐예요? 한 길밖에 없어요. 오직 예수. 오직 예수 그리스도를 믿는 믿음. 그 외에 길이 없다라는 겁니다. 믿는 믿음으로 말미암아 우리는 구원을 얻었습니다. 그것이 우리에게서 난 것도 아니고 받을 조건이 있어서 받은 것도 아니고 허물과 죄로 죽어있던 상태에서 받았다라는 것입니다. 만약에 우리가요 어떤 행위를 해가지고 그걸로 말미암아 구원받아서 천국에 갔다 그러면 천국은 온통 시끄러운 시장통일 거예요. 내가 말이야 왕년에 이러면서 지자랑하냐. 그죠? 저희 부모님 늘 이야기하시면 그 동네 마을 회관에서 모여가지고 어르신들이 같이 식사도 하시고 이렇게 모여서 이야기도 하시고 하면 늘 나오는 게 자식 자랑, 손주 자랑. 다 똑같죠, 동네? 입이 닳도록 손주 자랑하고 자식 자랑. 이제 뭐 유치원 다녀봐야 공부를 얼마나 더 하면 잘하겠어요. 아, 천재라고, 천재라고. 아, 내 손주인데 안 이쁜 애가 어디 있어요? 다 이쁘지. 그거 자랑들 하고 계시. 그거 자랑. 뭐였다면 그거 자랑. 우리 아들 돈 얼마 벌어. 우리 딸 돈 얼마 벌어. 막 이런 거 자랑. 제가 깔깔대고 그냥 웃어요. 그런 얘기 들으면. 이렇게 웃어요. 여러분, 텔레비전에서 가끔 그런 거 나와요. 동남아 사람들 나오는 거 보면 뭔가를 종교로 뭔가 믿는 행위들을 하는데 새꼬챙이 긴 걸 갖고 자기 몸을 이렇게 찔러갖고 막 이렇게 뚫어. 이쪽 뒤로 뚫고 앞으로 뚫고 막 온몸을 다 얼굴 뚫고 막 이렇게. 그런다고 구원을 받나요? 어떤 사람은 막 옷을 벗은 상태로 불 속으로 뛰어들어요. 또 어떤 사람은 유리를 막 깨놓은 것을 무릎으로 막 이렇게 기어서 가. 그런 행위로 구원을 얻을 수가 있나요? 구원의 길이 아니에요. 면도날 같은 것을 몸에다 이렇게 막 붙여가지고 줄로 묶어갖고 칼날을 붙여놓죠. 그리고 막 흔들어요.
막 칼날이 몸을 찢어. 피가 줄줄 나. 근데 그런 걸 통해서 자기가 뭔가 구원을 누릴 수 있다고 생각하고 그런 일들을 하는 108번 절을 하는 게 아니라 1080번을 한다 해도 그 무엇으로도 구원 얻을 길이 없다라는 것이죠. 주일학교를 건너뛰지 않은 분들은 이 찬양 다 아시죠? 돈으로도 못 가요. 무슨 나라? 하나님 나라. 절생교도 못 가. 어여뻐도 못 가요. 우리는 그 찬양을 너무 많이 불러요. 마음 착해도 못 가고 지식으로도 못 가요. 갈 수 있는 방법이 있는데 뭐라고 찬양했죠? 거듭나면 가는 나라 하나님 나라, 믿음으로 가는 나라 하나님 나라. 우리 어려서부터 그렇게 찬양했어요. 그 믿음이 중심에 있어요. 그 믿음이 하나님 나라는 믿음으로 가는 것. 그렇기 때문에 우리는 더 그 긍휼의 풍성함을 누리고 있기 때문에 우리는 더 어떻게 살아가야 할까, 그것을 고민해 보는 거죠. 사도행전 4장 12절 말씀을 보니까 이런 말씀이 있어요. 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없나니 천하 인간의 구원을 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이로라. 구원을 얻을 만한 다른 이름을 주신 적이 있어요, 없어요? 없어요. 다른 이름이 없어요. 다른 길이 없어요. 그래서 사도 바울은 로마서를 쓸 때 이 죄인 된 상태에서 이렇게 말하죠. 로마서 7장 24절에 가니까 오호라 나는 곤고한 사람이로다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내라. 오호라 나는 곤고한 사람이로다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴. 누가 나를 건져. 이렇게 하소연하고 있는, 호소하고 있는 거죠. 그런데 예수 그리스도를 영접한 후에 로마서 8장 38절에 39절은 이렇게 확신 있게 글을 써놨어요. 내가 확신하느니 사망이나 생명이나 천사자들이나 권세자들이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 깊음이나 다른 아무 피조물이라도 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 있다 없다? 없다. 끊을 수 없다. 예수 그리스도의 사랑으로 그 하나님의 긍휼하심을 입은 우리는 세상 그 무엇도 우리를 그 사랑에서부터 우리를 끊어낼 자가 결코 없다라는 겁니다. 결코 없다. 근데 지금 대한민국에 많은 변화가 일어나고 있죠. 종자연 이런 것들을 불교에서 만들어 놓고 정치권하고 이렇게 힘을 합치고 이렇게 하면서 자꾸 교회를 핍박하는 방법을 찾아내고 자꾸만 하나님을 대적하는 행위들을 해요. 저는 기도할 때마다 그렇게 기도해요. 하나님, 저들 아무리 까불어봐야 창조주 하나님, 전능하신 하나님이신데 하나님을 대적한 결과가 어떤 건지 저들에게 밝히 보여주옵소서. 하나님이 자기들이 믿는 신처럼 그렇게 힘없는 분인가요? 능력 없는 분인가요? 듣지 못하는 분인가요? 보지 못하는 분인가요? 우리가 믿는 하나님은 그런 하나님이 아니죠. 긍휼이라고 할 때 아까 그 영상을 보셨던 그 영상이 컴패션이라고 하는 단체에서 나온 거예요. 아이를 보러 갔다가 촬영을 했는데 그게 너무 영상이 좋고 사람들에게 많은 이렇게 감동을 주니까 그걸 이렇게 저희들한테 이렇게 같이 주어서 나눠서 함께 보게 되었는데, 성경에서 말하는 긍휼이라고 할 때, 이 긍휼은 어떤 것이 긍휼이냐? 하나님의 영광과 이웃의 유익을 위해서 자기 자신을 희생하는 것을 성경은 긍휼이라고 말해요. 다시 한번요. 하나님의 영광과 이웃의 유익을 위해서 자기 자신을 희생하는 것. 적으셔야죠. 다 들어왔어요? 네, 기억하시면 되죠. 하나님의 영광과 이웃의 유익을 위해 나를 희생하는 것. 나를 희생하는 것. 그래서 그 긍휼의 마음을 가진 예수 그리스도의 제자,
우리 성일교회의 성도라면 저는 이런 것들을 좀 제안하고 싶어요. 한 세 가지를 말씀드리고 싶은데, 첫 번째는 사랑과 자비와 친절로 말하는 연습을 하십시오. 사랑과 자비와 친절로 말하는 말. 긍휼을 실천하는 방법 중에 하나는요, 사람을 세우는 말을 하는 거죠. 사람을 세우는 말. 사람에게 상처 주는 말을 할 수 있고요, 죽이는 말을 할 수 있어요. 우리가 여기 장항에 살고 있지만 저 경상도에 있는 사람, 강원도에 있는 사람 멀리 떨어져 있는데 여기서 죽일 수 있어요. 말로요. 이렇게 무서운 것이 말이에요. 그런데 성경은 그런 말을 하지 말고 에베소서 4장 29절에 보니까 덕을 세우는 선한 말을 하라고 말씀하시죠. 이렇게 말씀하세요. 무릇 더러운 말은 너희 입 밖에도 내지 말고 오직 덕을 세우는 데 소용되는 대로 선한 말을 하여 듣는 자들에게 은혜를 끼치게 하라. 장항 항구도시니까 잘 아실 거예요. 이렇게 생선들 이렇게 갖다 날른 다음에 이렇게 찌꺼기들 이렇게 버려놓으면 그 썩는 냄새 맡아보셨어요? 바닷가에 가면 그 비릿하고 막 희한한 냄새들 나잖아요. 그 생선 썩는 냄새. 무릇 더러운 말은, 생선 썩는 냄새 같은 그런 역겨운 말은 하지도 말라. 성경은 그렇게 말하고 있는 거예요. 생선 썩는 냄새 같은 그런 역겨운 말, 더러운 말을 하지 말라. 우리 담임 목사님 통해서 수요일마다 잠언을 계속 배우셨잖아요. 잠언 12장 18절 말씀에 이런 말씀이 있어요. 혹은 칼로 찌름같이 함부로 말하거니와 지혜로운 자의 혀는 양약 같으니라. 어떤 사람은 칼로 찌르는 말을 하는데 어떤 사람은 지혜로운 자의 혀, 양약, 약을 주는 것처럼, 건강을 더 회복시키는 약을 주는 것처럼 말하는 것이 있어요. 여러분 주변에 칼로 찌르는 사람 같은 사람이 있으면 거기로 가고 싶어요? 약을 주는 사람 같은 말을 하는 사람한테 가고 싶어요? 뭐 미련한 거죠? 이 말을 조금 바꾸면 긍휼히 여기는 말을 할 거냐? 긍휼이 없는 말을 할 거냐? 예를 들어서 남편이 출근해서 열심히 스트레스 받으면서 일을 하고 집에 퇴근해서 다 왔어요. 근데 아내가 아프다고 침대에 누워 있어요. 그럴 때 남편의 반응은, 장로님, 여보 함께 병원 갑시다. 그러면서 모시고 나가시나요? 아니면 애들은 밥은 먹인 거요? 아프고 그래야. 어떤 말로 하나요? 어떤 말로? 새벽 예배 때 제가 이런 말씀을 드린 것 같은데, 주일 부활절을 맞이해서 김집사라고 하는 여집사님이 옷을 너무 예쁘게 입고 왔어요. 봄옷으로 막. 그랬더니 저쪽에서 와 김집사 오늘 너무 이쁘게 왔다 그랬더니 옆에 있는 다른 분이, 이쁘면 뭐해, 몸매가 좋아야지. 근데 그 김집사님 몸매가 이뻐요. 몸매 이쁘잖아 그랬더니 또 한다는 얘기 뭐예요? 몸매가 이쁘면 뭐해, 얼굴이 이뻐야지. 근데 그분이 얼굴까지 이뻐요? 그때 또 하는 얘기가 뭐예요? 이쁘면 뭐해, 머릿속에 든 게 있어야지. 이거 사람을 죽이는 말이죠. 사람을 죽이는 말. 긍휼이 없는 말이죠. 긍휼이 없는 말이에요. 우리는 긍휼의 언어를 배워야 합니다. 긍휼한 말로 소통하는 방법을 우리는 자꾸 연습해야 하고, 하나님 제 입술에 파수꾼을 세워주세요. 제 입술에 파수꾼을 세우셔서 이 독이들 막 섞인 말들이 나가려고 하면 브레이크를 걸어주세요. 멈추게 해주세요. 입을 다물게 해주세요. 그리고 선한 말을 하게 해주세요. 자꾸 기도해야 돼요. 그래서 긍휼의 핵심이 뭐냐면 하나님의 시선으로 상대방을 보는 거예요. 하나님의 시선으로 상대방을 보고 하나님의 시선으로 세상을 바라보는 거죠. 그리고 두 번째는 이런 걸 꼭 우리가 해봤어요. 긍휼의 풍성하심을 입은 우리가 해야 할 것, 두 번째는 상처 입은 사람, 아파하는 사람과 함께 기도하는 것. 함께 기도하는 것. 일하다가요,
어떤 사람이 팔이 잘렸어요. 그래서 팔이 잘려가지고 막 아파서 통증이 있고 그러다 이제 병원 가서 이렇게 수술을 하고 다 피가 안 나게 멈추게 했는데, 문제는 머릿속에서는 이게 붙어 있는 걸로 해갖고 이 없는 팔이 통증이 막 있는 거예요. 이 잘려서 나갔으면 여기까지만 통증이 있고 없애야 되는데, 이 뇌는 여기 지금 붙어 있는 손이 있는 거예요. 그러니까 여기서 막 자꾸 통증을 느끼는 거예요. 팔 떨어진 거, 여기가 아픈 거예요, 여기가. 참 인체 희한하죠. 그 통증을 느끼는 거예요. 근데 우리는 교회 안에서 한 성도라고 하면서 옆에 누가 아프고 옆에 누가 상처받고 옆에 누가 쓰러져도 아무 의식이 없어요. 아무 의식이 없어요. 교회 안에 한 몸, 지체. 그런데 그런 의식이 없어요. 그래서 우리가 하던 일을 잠시 내려놓고 멈추고 기도하고 또 그 사람을 찾아보고 돌아보고. 많은 분들이 이런 사역들을 합니다. 그래서 교회에서 엘리사벳 사역. 엘리사벳이 임신한 마리아가 찾아가서 만났을 때 막 배에서 뛰노는 아기가 뛰놀았죠. 그래서 마리아를 엘리사벳이 축복해요. 천사가 나타나서 마리아에게 애를 낳을 것이다 그러면서 하나님 말씀을 주셨지만, 아니 처녀가 애를 낳는다, 그 당시에 말이 안 되잖아요. 돌에 맞아 죽을 일이에요. 근데 그 여인이 마리아가 순종해요. 그리고 나서 심란한 거죠. 이 일을 어떻게 할까. 그런데 엘리사벳이라는 사람을 만났을 때 위로하고 격려하고 축복해 주길 때 다시 힘을 내는 거예요. 그리고 예수님을 낳았죠. 여러분, 우리 교회 안에 공식적으로 뭐 엘리사벳 사역 이런 걸 하지 않는다 해도 여러분 모두가 스스로 엘리사벳 사역을 다 하셨으면 좋겠습니다. 이미 우리 요양원이나 복지원이나 뭐 많이 다 하고 있어요. 우리 교회 안에서 하고 있고 그렇게 봉사하는 분들이 많아요. 그러나 그분들 말고 개인적으로 우리 성도 한 사람 주일날 안 보였다 그러면 우리 구역 식구 누구라도 한 번 더 돌아보고 연락해보고 이런 것들을 스스로 자꾸 해가면서 내 손가락 하나, 이쪽 손가락이 아픈 것 이렇게 하면서 찾아보는 것, 돌아보는 것. 그 일을 오늘 이 자리에 나오신 여러분만큼이라도 시작하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 세 번째는 긍휼의 풍성하심을 입은 그리스도인으로서 우리는 예수의 제자로서 성일교회 성도로서 우리는 무엇을 했냐? 그럴 때 긍휼을 잘 베푸는 사람 곁에서 보고 배우는 겁니다. 내가 할 줄을 몰라, 어떻게 해야 될지 몰라. 그럴 땐 그걸 하고 있는 사람을 가만히 이렇게 바라보면서 그분에게서 배우는, 그분을 따라하는 거예요. 그러면 조금씩 배울 수 있어요. 그걸 일명 저는 제가 좋아하는 단어가 있는데 손대접. 묵묵히 손대접하는 사람. 일산에 있는 한 교회에 권사님 한 분, 그런 분이 계시더라고요. 마트에서 할인한다는 이런 전단지 같은 거 신문에 껴서 오고 막 집에 붙여놓고 이러고 가잖아요. 그러면 그거 보고서 이렇게 펜 가지고 체크를 해요. 점검을 탁 해놔요. 며칠 날 어디, 며칠 날 어디. 그리고 그 마트를 찾아가는. 그리고 식재료를 막 사와요. 싸게 파니까. 그래서 그걸 요리를 해가지고 이사 오거나 힘겨우고 아파하는 사람이 있으면 요리를 해서 음식을 대접하는 거예요. 그런 분도 계시는 거예요. 그런 분도. 손대접하는 거. 사도행전에 나오는 바나바, 도르가, 많은 분들이 성경 안에 모델로 되어 있어요. 많은 분들이. 그리고 우리 교회 안에도 분명 그런 분들이 계세요. 그때 선교사님, 아프리카 선교사님 오셔서 설교하고 우리 목사님 나오셔서 광고하시면서 뭐 쓰고 뭐 이렇게만 써도 거기 헌금 다 보내시겠다고 이렇게 하셨을 때 주일날 이렇게 가만히 이렇게 인사하고 보는데 쓰시는 분들이 계시더라고요. 와, 감동 먹었어요. 옆에서 보고 저렇게 실제로 하시는 분들이 계시구나. 우리 교회 성도님 중에 그렇게 순종하는 분들이 계시구나.
우리 모두가 그렇게, 왜냐하면 사도 바울은 예수님에게서 배우고 그가 배운 것을 또 다른 사람들에게 나를 본받으라 이렇게 하잖아요. 내가 그리스도를 본받는 자 된 것 같이 너희도 나를 본받는 자들아. 그러니까 앞서가면서 그렇게 행하시는 분들이 있다면 따라가면서 행하는 거죠. 제가 오늘 깡통을 하나 갖고 왔어요. 이게 뭐냐면 아까 보여드렸던 그 영상에 만들어진 그 컴패션이라고 하는 단체가 스완슨이라고 하는 미국 목사님이 한국 전쟁 고아들이 죽어가고 시체들이 널브러져 있는 모습을 보고 미국에 가서 이렇게 깡통을 들고 모금을 한 거예요. 저 조선에 있는 저 코리아 아이들을 살리자고. 그렇게 해서 이 깡통에다 모금을 한 거예요. 깡통에다. 그렇게 해서 돈을 교회로 보내고 해서 후원금들이 교회로 가면 교회에서 그 아이들을, 고아들을 데려다가 먹이고 입히고 가르치고. 그렇게 자라난 사람들이 굉장히 많아요, 우리나라에. 그렇게 많은 사람들이 그 후원을 받아서 자라났는데 그분들이 자라나서 목사님 되신 분도 있고요. 각계각층이 많은 분들이 그렇게 도움을 받았어요. 근데 우리는 컴패션이라는 그 단체를 몰랐어요. 왜냐하면 교회에 돈을 보내서 교회에서 키웠기 때문에 그 사실을 몰랐어요. 근데 우리나라 경제 수준이 올라가고 잘 사니까 이제는 우리가 받았는데 우리가 나눠주자 해갖고 우리나라에 컴패션이라는 단체가 만들어진 거예요. 그래서 거기서 저한테도 이렇게 이 깡통 무형을 사진이랑 넣어가지고 그런 걸 재현하면서 이렇게 선물로 보내온 거예요. 그래서 이거 받았는데 이걸 볼 때마다 계속 아이들을 위해 기도하고 후원하고 이렇게 하는 거죠. 여러분, 왜 이런 일을 했을까? 왜? 깡통을 들고 거리로 나가서 왜 돈을 모금하는 일을 했어요? 하나님의 그 큰 사랑을 인하여 긍휼의 풍성하심을 입은 성도로서, 그리스도인으로서 다른 사람들을 볼 때 그 긍휼히 여기는 마음과 삶을 실천에 옮겼던 것이죠. 그래서 오늘 말씀을 정리하면 하나님 아버지의 그 큰 사랑을 인하여, 그 위대한 사랑을 인하여 우리가 긍휼하심을 입었으니 이제 우리도 긍휼히 여기는 삶을 이렇게 살겠습니다라는 겁니다. 그렇게 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 주의 은혜 너무너무 감사하고 놀라워 그저 눈물과 감사와 찬양뿐이오니 주님, 저희들의 삶을 통하여서 주님 영광 받아 주옵소서. 주의 제자로서, 긍휼하심을 입은 자로서, 성일교회의 성도로서 마땅히 우리도 긍휼을 베푸는 믿음의 사람들이 되게 하여 주옵소서. 한 주간 그렇게 가장 가까운 아내에게, 남편에게, 자녀들에게, 또한 가장 가까운 우리 이웃에게, 우리 또 다른 성도들을 향하여 긍휼히 여기는 그런 삶을 살게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 찬송가 404장 찬송 부른 후에 담임 목사님 나오셔서 축도하심으로 예배를 마치겠습니다. 그 크신 하나님의 사랑 말로 다 형용 못하네. 저 높고 높은 별을 넘어 이 낮고 낮은 땅 위에 새거만 영원 구하려 그 아들 보내서 화목제물 삼으시고 죄 용서하셨네. 하나님 크신 사랑은 측량다 못하며 영원히 변치 않는 사랑 성도여 찬양하세.
쇠할 때 주 믿지 않던 영혼들은 큰 소리 외쳐 울어도 주 믿는 성도들에게 큰 사랑 베푸사 우리의 죄 사했으니 그 은혜 잊을까. 하나님 크신 사랑은 증량다 못하네요. 영원히 변치 않는 사랑 성도여 찬양하세. 하늘을 두루마리 삼고 바다를 먹물 삼아도 한없는 하나님의 사랑 다 기록할 수 없겠네. 하나님의 크신 사랑 그 어찌 닿았을까. 저 하늘 높이 쌓아도 채우지 못하리. 하나님 크신 사랑은 증량다 못하며 영원히 변치 않는 사랑 성도여 찬양하세. 하나님 아버지, 참으로 오늘 행복한 부활주의를 저희들 지내고 있습니다. 사방으로 우겨쌈을 당하지만 참으로 우리의 영혼이 핍절하고 갈급하지만 참으로 우리를 사랑하신 그 긍휼이 풍성하신 하나님을 우리가 경험하게 하시고 또한 그 하나님의 은혜를 우리가 힘입게 하시고 그의 능력으로 살 소망을 얻게 하시고 이제 그 믿음 안에서 세상을 향하여 선포하고 명령할 수 있는 담대함을 허락해 주시니 감사를 드립니다. 그 위에 하나님의 긍휼의 옷을 입게 하여 주옵시고 긍휼의 삶을 살아갈 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 이제는 예수님의 은혜와 하나님 사랑하심과 성령님의 교통하심이 이 저녁 주님 앞에 모인 사랑하는 모든 성도님들 머리 위에 영원토록 함께 있을지어다. 아멘. 감사합니다. 오늘 부활주일 우리가 주님 앞에 지내고 있습니다. 제가 뒤에 앉아서 예배를 드리는데 오늘 강단이 참 아름다워요. 그렇지 않아요? 이렇게 예쁜 꽃꽂이 속에 우리 이양교 목사님 다 이렇게 받치고 서니까 아주 이게 잘 어울려가지고 인물이 살아나는 것 같아요. 우리 같은 사람은 뭐 있으나만 하지만 그런데 제가 왜 꽃꽂이 얘기를 자꾸 하는 거 아니요? 오늘 우리 강선희 권사님 수고도 하시고 애도 쓰셨는데 세상에 지난주에 못 오셨는데 병원에 가신 거예요. 병원에 가서 이 장에 있는 혹을 혼자 떼어내고 오신 거예요. 물론 혼자 뛴 게 아니고 의사 선생님이 띄었겠지만 그랬는데 그 수술을 받고 당일날 퇴원을 하면서 이 꽃을 서울에서 들고 오신 거야. 그래서 어제 하루 종일 막 그냥 가위로 쓸고 자르고 해서 꽂고 해가지고 꽂은 꽃이라 제가 자꾸 이런 말씀을 드리는 거예요.
얼마나 귀합니까? 얼마나 감동입니까? 강 권사님, 내년 부활절에도 부탁합니다. 예, 그냥 부활주일마다 하세요. 강 권사님 죽지 않습니다. 죽지 않습니다. 부활절마다 하시면 죽지 않습니다. 예, 감사드립니다. 이제 내일 새벽부터 우리는 특별 새벽 기도입니다. 한 분도 빠짐없이 같이 새벽 기도 하시면서 또 한 주간을 시작하시고요. 이제 본격적인 봄의 무르익음이 있는데 이 봄에 주님을 기쁘시게 하고 주님을 긍휼히 여기는 귀한 삶으로 승리할 수 있기를 축복합니다. 할렐루야, 할렐루야. 감사합니다. 옆에 뒤에 분들 인사하시고 자유롭게 돌아가십시오. 감사합니다.